우리 이은솔 매드블록 대표 아주 젊으시죠? 지금 제가 이제 이런 한국 금융 ICT 융합학회를 이끌고 있다 보니까 많은 젊은 분들을 만나는데 대개 우리나라에서 이런 그 블록체인 사업이라든지 암호화폐 사업이라든지 이런 것을 하시는 분들이 대개 30대 초중반 분들입니다. 저는 그 이분들 중에서 우리가 과거에 IT 인터넷 1.0 시대에 구글을 창업하고 페이스북을 창업한 사람들, 최근에 뭐 비트코인도 마찬가지고 이더리움을 창업한 사람들 전부 다 20대, 30대입니다. 우리가 알지만 구글이라든지 페이스북 같은 거 창업한 지 애플 된 데는 마찬가지입니다. 차고에 창업한 지 4, 5년 만에 20대에 빌리언에 올랐습니다. 그래서 저 생각으로는 우리나라에 제가 지금 보니까 강남대로에 빌딩 몇 개를 지금 30대 젊은 사람들이 점유하고 이 블록체인 사업에 암호화폐 사업에 정말 엄청나게 열심히 하고 있습니다. 이분들이 뭐 우리 사회에서 언론에서 가끔 얘기한 것처럼 정부 얘기한 것처럼 투기꾼 뭐 그런 사람들이 아니고 보통 최소 3, 4년, 5, 6년 전부터 이것이 새로운 시대에 들어가고 있다는 것을 생각하면서 모든 걸 버리고 거기에 전심전력 투구하고 있는 사람들. 저는 이분들 중에서 앞으로 우리나라에서도 이제 빌리언에 오르는 30대 초반 젊은 사업가들이 많이 나오기를 바라고, 사실 그런 것 때문에 그런 걸 모방하려고 돈 따려고 구글 실리콘밸리가 저렇게 활성화되고 있는 거거든요. 그래서 이런 사업가들이 더 많이 나와서 한국에도 젊은 사람들이 다 그냥 여기에 돈 따서 사업을 하려고 하는 송도밸리나 판교밸리나 이런 것들이 더욱더 실리콘밸리 못지않게 활성화되었으면 하는 생각을 갖고 있습니다. 그 다음에 이제 이런 그 블록체인 사업에 관한 유스케이스를 많이 설명을 드렸습니다. 이번에는 그 영상을 통해서 다트머스 대학 그 교수님께서 앤드류 레빈 교수님이 이 암호화폐와 통화 정책은 어떻게 되느냐 이런 문제에 관해서 영상 강연을 듣도록 하겠습니다. Hello everyone, this is Andrew Levin. I'm a professor of economics at Dartmouth College. Wish that I could be with you in person, but I'm really happy to join you from snowy Vermont. This is Norwich, Vermont. I would like to talk to you for a few minutes about some general principles that should govern cryptocurrencies and part of the motivation for having a central bank digital currency. So first of all, I think it's critical for any asset or item that's produced by the public or the private to have a high degree of transparency. And one great thing about some cryptocurrencies is they're very transparent, especially the ones that have distributed ledger technology in general. The algorithm is public, the specifications are public, and all the trading and mining is public, reported in real time on the web, so that anyone who wants to can know exactly what's going on. There are some cryptocurrencies that are centralized, that are maintained by a specific private organization. Some of those are highly transparent and some are much less so. I think it's critical for the public that if we want people to be able to make informed decisions, that there needs to be a high degree of transparency. If a cryptocurrency claims to have some sort of backing, that backing needs to be clear and be able to be verified. We think that people should have the freedom to choose. The old saying, Latin saying, buyer beware, but the buyer can only make informed decisions if there's a high degree of transparency. So this is something that I think the cryptocurrency community and more generally the public and financial market participants should be insisting on the development of standards to ensure very high degree of transparency. The same sort of standards that have been developed over decades for other kinds of financial securities and assets, corporate bonds and equities and so forth. Those need to be developed and maintained for cryptocurrencies as well. The second thing is what I'll call resilience. The critical element of a cryptocurrency is that it relies on maintaining confidence over time in its value. If that confidence disappears, the value of the cryptocurrency will disappear. So resilience means that it's
has a robust design that's going to withstand the test of time. Now, one thing we've been able to see already over the last couple of years is instances where either the design of the cryptocurrency needs to be adjusted or modified or refined, or cases where the design was imperfect and there was a ability to hack into it and effectively steal funds from that cryptocurrency. In either case, the problem needs to be dealt with quickly and carefully, and it needs to be based on a broad consensus of the affected community. Again, these are the same sort of principles that have been developed for centuries in how do we design a democracy that's accountable to the general public, or a corporation where it has shareholders, or a nonprofit agency where they're donors. Who are the stakeholders? And how can we make sure that decisions reflect a broad consensus? Now, one simple solution I'd like to mention here that's been developed recently for sovereign debt is the idea of a collective action clause. Collective action clause is something that has now become fairly standard for all sorts of sovereign debt, where it gives the ability to essentially hold a vote of the security holders, and if the threshold is reached, then the terms of the sovereign bond can be modified. Without going into lots of details, it seems to me that something similar to this needs to be developed and become standard for cryptocurrencies. The alternative is you have a lack of consensus and the cryptocurrency splits. It's called a hard fork. This has happened with Ethereum. It split a couple of years ago into Ethereum and Ethereum Classic. And it happened last summer with Bitcoin, and so now we have Bitcoin and Bitcoin Cash. Now, if you think about this for democracies, this is, kind of catastrophic event where part of the voters feel like they're not fairly represented, and you end up having a revolution or a country splits apart into smaller pieces. That's a really unfortunate event. Democracies try to ensure that they avoid that. So building into the Constitution ways of changing the Constitution, ways of amending it that require a threshold, well-defined threshold to do so. This should be possible to do with cryptocurrencies. And again, I think over time it would help broaden the confidence of users and holders of cryptocurrency, people who work with it and trade it and exchange it. If they know that it's possible to deal with these sort of contingencies in a consensus mechanism like a collective action clause rather than ad hoc arbitrary decisions. So again, this is something where the cryptocurrency community and the broader public have a strong interest in making sure this works well. Let me just mention one contingency that I've become much more aware of recently, and that's the fact that quantum computing is going to be upon us before we know it. It's already the case that large corporations like Google and IBM are very actively pursuing this. Researchers at top universities like Harvard and universities in Australia and all over the world are actively developing this, and experts say that it could be within the next 5 years, maybe 10, but maybe sooner, that quantum computing really changes the feasibility of algorithms and could have very dramatic effects on the security of certain cryptocurrencies, especially ones where mining and numerical algorithms are kind of at the heart of the value of the security. So again, these things need to be dealt with, and there needs to be systematic mechanisms for each cryptocurrency so that it's dealt with carefully in a consensus way and in a transparent way. Finally, let me just say that I think all of these issues also point toward the rationale for central banks to launch a public digital currency. After all, the central bank is an agency of the government in a democratic society.
the central bank is ultimately responsible to the public. That was the reason for issuing paper currencies in the past. It makes very good sense for the central bank to provide a safe, secure, efficient means of payment. I think the right design would pay the risk-free rate of interest on digital currency, and the interest rate on digital currency would become the key policy tool of the central bank to make sure that the value of the currency is stable over time. We call it true price stability. So that in Korea, the value of the won would be stable over time in terms of consumer goods and services. In the United States, the US dollar would be stable over time and beneficial to US consumers and businesses. The same for the yen, the same for the euro, and each of the other currencies in each country where that central bank is responsible for providing a public good that really benefits the public. The same considerations of consensus, resilience, transparency, of course, are all relevant, but again, with a public institution, ultimately the public has the ability to give direction through elections to elected officials who in turn oversee the central bank. And so there's a chain of accountability and transparency that's already been developed, and we could take advantage of that. But let me just emphasize that at the same time, central banks should move forward with initiating digital currencies, central bank digital currencies. We can have a competitive market, and people who want to use a cryptocurrency or any other form of private payment, they want to hold on to private assets, are free to do that. But at the same time, someone who wants to hold paper currency or the digital cash issued by the central bank would also be free to do so. Give people the freedom to make these kind of choices. Again, I wish I could be with you in person and we can have an interesting discussion and some Q&A, but I certainly wish you all the best in the rest of your forum today. Thank you. 네, 감사합니다. 이거 암호화폐가 많이 나오면서 여기 앤드류 레빈 교수님은 디지털 커런시, 디지털 화폐라는 표현을 쓰시고 계시면서 이제 중앙은행의 디지털 커런시 발행도 필요하다. 그것이 이제 민간의 그 디지털 커런시와 경합을 할 수도 있을 것이라는 말씀을 하셨습니다. 예를 들면 우리나라 같은 경우는 150 한국은행이 발행해서 이렇게 돌고 있는 걸 우리가 보는 통화라고 그러죠. 보는 통화가 약 한 150조 원 정도 됩니다. 150조 원인데 한국은행이 금리를 0.25% 정도 움직이면 그중에서 한 10조 원 정도 뭐 움직이는 그런 정도예요. 그러니까 종래 우리가 중앙은행의 통화 정책을 한다고 해서 중앙은행 모두 다 보는 통화를 발행해야 한다는 시대가 지나가고 있는 것이 아닌가 생각합니다. 상품 화폐에서 금속 화폐로, 금속 화폐에서 법정 화폐로, 법정 화폐에서 다시 디지털 화폐로 넘어가는 그런 과정에서 중앙은행 통화 정책은 어떻게 할 것인가? 아까 그 앤드류 레빈 교수 얘기처럼 중앙은행의 통화 정책을 할 정도의 보는 통화를 가지고 있으면 있고, 그다음에 민간 부분은 이 디지털 혁신에 따른 민간 영역의 디지털 커런시를 갖고 있으면서 기술 혁신도 받아들이면서 통화 정책도 할 수 있는 그런 모양으로 가는 것이 아닌가 하는 생각을 하면서 작년에 BIS에서 중앙은행의 디지털 커런시 센트럴뱅크 디지털 커런시라고 해서 CBDC라고 그래가지고 발행을 권고했습니다. 바로 이제 그런 차원을 권고를 했고 중앙은행의 중앙은행으로 할 수 있는 IMF 총재 르가르드 총재가 작년에 영란은행 컨퍼런스에서 중앙은행 디지털 커런시 발행이 필요하다는 얘기를 했고, 하버드대학의 통화정책의 대가인 케네스 로고프 교수도 이제 페이퍼 커런시에서 디지털 커런시로 가는 것이 아닌가 이런 논문을 발표한 적이 있습니다. 그래서 굉장히 지금 빠른 속도로 변해가고 가고 있는데 그 문제에 관해서 개괄적인 말씀을 하신 것 같습니다. 그러면은 앞에 네 분의 발표에 대해서 우리 서강대학교 이군희 교수님께서 한 10분 정도 토론을 하시도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 서강대학교 이군희입니다. 자, 오늘 그 말씀 너무 잘 들었고요. 일단 그 시작하기 전에 이 블록체인이라는 기술이 이렇게 네트워크에 굉장히 그 부담이 많이 되는 기술이거든요. 그런데 우리나라가 블록체인을 하기에는 가장 좋은, 세계에서 가장 좋은 적합한 나라다, 이렇게 먼저 말씀을 드리고 싶습니다. 그 이유가 뭐냐면은
요즘 이제 그 IMT 2020이라고 해서 2020년대에 5세대 그 네트워크 통신에 대해서 앞으로 구현하자, 그래서 2020년까지 어떤 표준화를 만들겠다고 전 세계적으로 모여 있는데, 우리나라가 2018년 이번 평창 올림픽에서 5세대 그 차세대 그 5세대 그 네트워크 통신을 갖다가 소개를 했었어요. 그래서 엄청나게 빠른 속도의 그 네트워크를 갖다가 공유를 하고 있었고, 이러한 기반에서 이러한 블록체인 기술이 우리나라에 그 도입이 된다면은 훨씬 더 훌륭한 조건에서 블록체인이 발전될 수 있다는 것을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 긍정적인 측면이고요. 두 번째는 이제 그 오늘 주제가 이제 블록체인하고 암호화폐의 미래인데, 일단 미래를 갖다가 우리가 좀 생각해 보면 과거를 한번 좀 먼저 생각을 하면서 한번 우리가 추측을 한번 해보죠. 예를 들어서 마차가 있는 세상에서 자동차가 나타났을 때 그 사람들이 굉장히, 특히 이제 마차를 운영하는 마차협회나 이런 데서 반감이 굉장히 심하겠죠. 그러면서 굉장히 다양한 문제들이 발생이 될 겁니다. 근데 그때 만일 멍청한 정부라면 이 자동차에 대한 기술에 대한 유효성을 읽지 못하고 굉장히 강하게 금지를 시킬 거예요. 그러면서 이거는 사람도 죽일 수 있고, 그리고 굉장히 위험한 도구니까 절대 사용하면 안 된다, 이렇게 얘기를 하면서 그 자동차의 도입을 갖다 굉장히 반대를 할 겁니다. 실제로 그 멍청한 정부가 영국 정부가 그렇게 했었고요. 그러면서 아주 다양한 이상한 규제들이 나오게 되거든요. 그렇기 때문에 만약 현명한 정부라면은 이러한 기술을 통해 가지고 우리가 안전하게 이러한 기술들을 도입해서 사회적 가치를 높일 수 있는 방법이 무엇인지를 고민하게 될 겁니다. 그러면은 여기서 두 가지 기술이 있는데, 자동차에서 보면은 일단은 자동차 엔진을 만드는 그러한 기초적인 기술이 있고요. 그게 이제 블록체인 같은 기술이고, 이러한 자동차 엔진을 기반으로 해서 자동차가 움직이게 되는데, 그것이 이제 암호화폐의 하나의 형태라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그러면은 자동차 같은 경우에는 우리가 뭐 도로교통법도 필요하고요. 그리고 보험 같은 거, 사고 났을 때 보험 같은 서비스도 필요하고, 그리고 정부에서는 자동차가 안전하게 달릴 수 있도록 신호등이나 아니면은 도로 개설 같은 것들이 굉장히 필요로 할 거예요. 인프라스트럭처나 서비스들이 많이 필요하게 될 겁니다. 그래야지 그 자동차가 훨씬 더 안정적이고 높은 사회적 가치를 유지할 수 있는 그러한 방향으로 발전될 수가 있거든요. 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면은, 우리가 앞으로 암호화폐나 블록체인이 어떤 식으로 갈 것인지에 대해서 이제 많은 분들이 얘기를 했는데, 이런 고민들을 좀 해봤으면 좋겠어요. 우리가 어떻게 만들 것이냐 하는 부분을 좀 얘기를 했으면 좋겠습니다. 암호화폐의 경우에 있어서, 그래서 블록체인하고 블록체인 기술을 어떻게 발전시키느냐 하고 암호화폐가 어떻게 발전시켜야 될 것인지는 조금 구분시켜서 이해를 해줄 필요가 있을 것 같아요. 암호화폐의 물론 연관성은 있지만, 암호화폐에서의 앞으로의 방향성에 대해서는 우리가 생각해야 될 게, 앞으로 중앙은행의 역할이 뭐지? 상업은행하고 중앙은행의 차이점이 뭐지? 이런 부분부터 시작해서 암호화폐의 바람직한 모습이 어떤 거냐, 자본시장에서의 암호화폐의 역할이 어떤 것이냐, 특히 스마트 컨트랙이 포함된 이더리움 같은 아까 얘기한 크립토커런시 2.0이 나타났을 때 자본시장에서 어떤 식으로 역할을 하게 되고, 우리 보면은 증권거래소도 있고, 그리고 뭐 예탁결제원도 있고, 코스콤도 있고, 다양한 중개업자들이 있는데 얘네들이 앞으로 역할들이 어떻게 될 것인지에 대한 큰 그림을 보면서 나타나는 게 좀 중요할 것 같아요. 그러면서 앞으로 모니터링을 하는, 그러니까 예를 들어서 지금 비트코인 같은 경우에 엄청나게 볼레털리티가 높아서 투기성으로 지금 많이 되고 있거든요. 그러니까 100만 원에서 2,500만 원까지 뛰고 지금 한 1,000만 원 정도 되는데, 이런 것들이 과연 바람직한 현상인지, 바람직하지 않다면은 일단은 투기성으로 바뀐 이유가 가격의 변동폭이 커서 그렇거든요. 그러면은 이러한 투기성을 방지시키기 위해서 가격의 변동성을 이렇게 안정시키기 위해서 어떠한 정책들이 필요한지, 이러한 부분에 대한 고민을 갖다가 좀 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 쉽게 얘기해서 암호화폐를 갖다가 하나 만들어서 이거를 금의 1g하고 똑같이 움직인다, 이렇게 얘기하면 변동성이 좀 떨어지지 않겠습니까? 그럼 변동성이 떨어지게 되면 투기성의 자본으로서의 역할을 갖다 하지 못하게 되고, 순기능의 어떤 역할들을 할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 어떤 다양한 모습들을 우리가 가능성을 생각하고 모니터링을 하면서 좀 레귤레이트 되는 그러한 모습들이 좀 필요한 것 같고요. 일단 그래서 블록체인하고
암호화폐에 대한 얘기들을 좀 하고 마지막으로 그 크린저 교수님의 그 조금 질문을 갖다 좀 하나를 드리는 걸로 마무리하겠습니다. 블록체인의 경우에 있어서는 그 아까 굉장히 다양한 사례들을 말씀을 해주셨는데요. 그 중에서도 특별히 제가 좀 관심 있게 보고 앞으로 굉장히 중요하다고 보고 있는 분야가 아까 그 메디블락의 이윤솔 대표님이 말씀하신 그 조금 더 넓은 의미의 데이터 쉐어링입니다. 근데 이 블록체인을 이용하게 되면 데이터 쉐어링을 하면서, 그러니까 정보를 공유를 하면서 프라이버시가 프로텍션이 가능해져요. 개인 사생활 침해를 하지 않은 상태에서 데이터 공유가 가능해지는 것이 특징입니다. 익명성이 있기 때문에요. 그래서 이러한 부분들이 예를 들어서 금융권에서 또 굉장히 쉽게 활용이 될 수가 있거든요. 예를 들어서 여러분들이 은행에다가 대출 신청을 했을 때 블록체인을 통해서 여러분들의 그 크레딧 히스토리가 저장이 돼 있다면은 여러분들의 허용 아래서, 그러니까 프라이빗 키를 통해서 허용을 하게 되면은 여러분들에 대한 크레딧 히스토리가 그 공유가 될 수 있고 그 은행한테 갈 수가 있고 그 은행은 그러한 크레딧 히스토리를 통해서 적절한 대출 이자율과 한도와 그리고 승인 여부를 결정할 수 있을 것입니다. 이게 왜 중요한 의미를 갖냐면은 우리나라가 지금 아직까지는 굉장히 구태의연하게 중소기업 대출도 마찬가지고 보증인이나 아니면은 그 담보 중심으로 금융 거래가 많이 이루어지고 있습니다. 이것이 서로 믿고 선진화되는 신용 거래 사회로 가려면은 신용 정보의 공유가 굉장히 그 중요한 이슈가 될 수 있는데요. 이런 부분들이 사실상 그 프라이버시 프로텍션이라는 그 상충된 가치 때문에 굉장히 발전을 못하고 있어요. 근데 이런 부분들이 그 블록체인을 통해 가지고 이런 부분들이 어느 정도 해소될 수 있는 열쇠를 가지고 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 아까 얘기한 그 의료 계통에서도 마찬가지입니다. 익명성을 가지고 나의 정보들이 공유가 될 수 있다면은 예를 들어서 특정 지역에서 지금 폐암 환자가 굉장히 많이 발생이 되는데 원인이 뭐지? 어떠한 이유 때문에 그런 거고, 그리고 우리나라 전체적으로 봤을 때 위암 환자들이 굉장히 많이 일어나는데 이거는 이유가 뭐지? 어떤 약의 부작용인가? 미세먼지 때문인가? 이런 부분들에 대해서 어떤 그 예방의학적인 문제들을 해결함으로써 어떤 사회적 가치들을 굉장히 높일 수 있는 그러한 그 방향으로 블록체인이 활용될 수 있다는 측면에서 되게 중요한 의미를 갖는다고 보고 있습니다. 이제 두 번째는 그 암호화폐에 대해서 좀 말씀을 드리면요. 암호화폐는 일단 레귤레이션이 굉장히 필요합니다. 그 레귤레이션이 아까 말씀하신 대로 한 세 가지인데요. 돈 세탁 방지와 그 다음에 그 실명제에 대한 KYC에 대한 이슈와 그 다음에 소비자 보호 이슈가 세 가지가 굉장히 중요한, 그러니까 그 바꿀 수 없는 그런 가치입니다. 이러한 그 규제 아래서 암호화폐가 이제 바람직하게 이제 발전이 돼야 되는데요. 여기에 대해서 그 비트코인 창시자인 사토시 나카모토가 굉장히 재밌는 얘기를 했어요. 자기가 그 비트코인을 만든 목적이 한 두 가지 정도로 얘기를 하는데, 첫 번째는 글로벌 금융위기 때 그러니까 화폐라는 것은 트러스트 시스템인데 서로 신뢰하는 시스템인데 글로벌 금융위기 때 그 미국 정부가 그 트러스트를 깨버렸다는 겁니다. 그게 이유가 뭐냐면은 그 양적 완화, 퀀티터티브 이징을 통해 가지고 돈을 막 찍어냈거든요. 그러면서 내가 예를 들어서 100만 불 가지고 있는데 돈의 가치가 막 하락하는 거예요. 그러니까 트러스트가 깨졌기 때문에 미국 정부나 정책에 독립된 그러한 어떤 화폐를 만들 필요성이 있었다는 것을 갖다가 얘기를 하면서 비트코인이라는 걸 소개를 하게 됩니다. 그러니까 정부의 그 정책에 따라서 나의 재산이 침해당하는 걸 갖다 보호하자는 것이 이제 첫 번째 목적이었고요. 그리고 이제 두 번째 또 얘기한 것이 뭐냐면은 마이크로 파이낸스를 얘기합니다. 아까 마이크로 인슈어런스를 얘기했는데, 내가 예를 들어서 리비아에 있는 어떤 난민한테 한 1,000원 정도를 보내고 싶어요. 1달러 정도를 보내고 싶어요. 그러면은 이걸 갖다 송금을 하게 되면은 한 10,000원이나 20,000원 정도의 중개 비용을 금융회사가 가운데서 수수료를 뺍니다. 그리고 한 일주일 정도 걸려요. 근데 이러한 부분들을 만일 거의 무료에 가깝게 그 실시간으로 만일 이게 거래가 될 수 있다면은 모든 사람들이 이러한 어려운 사람들한테 굉장히 쉽게 돈을 갖다가 보내줄 수가 있고, 이것이 바로 우리가 진짜 원하는 세상이 아니겠느냐. 이것이 이제 그러한 그 부분들을 그 사토시 나카모토가 생각을 하고 있는데 굉장히 좋은 그 아이디어란 생각이라고 들고 있고요. 이러한 방향으로 만일 그 암호화폐가 발전이 된다면은
상당 부분에 있어 아까 프리션 코스트라 그랬는데 그 중개 비용이나 아니면 이런 수수료들이 상당히 많이 없어지면서 훨씬 더 효율적인 세상이 되지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 이렇게 이제 블록체인하고 암호화폐에 대한 얘기들을 좀 하고요. 그 크린저 교수님한테는 조금 질문이 하나가 있는 게 이런 겁니다. 그러니까 뭐냐면 아까 AI도 말씀하시고 블록체인도 말씀을 하셨는데 블록체인에서도 보면은 이제 앞으로 이제 스마트 컨트랙트가 들어가면서 굉장히 복잡해져요. 그러면서 문제들이 많이 생깁니다. 뭐 리걸 이슈들도 많이 생겨요. 특히 금융 쪽에서는 우리가 상상하지 못한 어떤 예기치 못한 일들이 나타남으로써 법적인 분쟁들이 나타나게 되는데 그때 그 아까 레빈 교수님도 얘기했지만 뭐 하드 포크나 합의가 안 됐을 때 이런 다양한 방법들이 있지만 여기에 대한 어떤 서비스나 시설들이 굉장히 부족한 것 같은데 지금 미국에서는 그러한 시스템들이 어떤 식으로 지금 발전이 돼가고 있고 보완이 돼가고 있는지가 좀 궁금하고요. 그 다음에 AI에 대해서 좀 말씀을 하셨는데 질문이 두 가지네요. AI가 있는데 AI가 사실은 그렇게 스마트한 AI만 있는 건 아닙니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 이세돌하고 알파고하고 바둑을 떴을 때 알파고가 어떤 수를 딱 뒀을 때 아무도 이해를 못해요. 왜냐하면 알파고가 그거를 내가 여기다 왜 뒀는지를 설명을 안 해줍니다. 그러니까 이걸 갖다 이제 블랙박스 어프로치라 그러는데 이게 굉장히 무서운 거예요. 왜냐하면은 스마트한 AI가 있을 수도 있지만 굉장히 스튜피드한 AI도 있을 수 있고 크레이지 AI도 있을 수가 있고 나쁜 의도를 가진 AI가 있을 수 있고 고집이 센 AI가 생길 수도 있고 지금 제 딸이 지금 사춘기거든요. 아주 피키하고 오버리액팅한 그러한 그 AI가 생길 수 있는데 그러려면은 사람들 같은 경우에는 정신과 의사들이 다이그노시스를 해요, 환자들을. 근데 AI는 아직까지 제가 이 다이그노시스 하는 AI를 갖다가 아직까지 보지를 못했는데 그러한 부분들이 미국이나 MIT 랩에서는 어느 정도 지금 연구가 되고 있는지 이런 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 이걸로 제 얘기는 마치겠습니다. 감사합니다. 클리핑그 MIT 교수님께서 답변 겸 한 5분 정도 코멘트를 하시겠습니다. Yes. Well, thank you. I think there was three 예, questions. 감사합니다. 질문이 3개 있었던 것 같은데요. First question, 첫 번째 you had about 질문은 data sharing and 그 privacy. 데이터와 This is 데이터 something 쉐어링과 that I've been 프라이버시와 involved 관련된 것인데 제가 이 부분에 대해서 지난 10년 동안 굉장히 많은 연구를 했습니다. 특히 이제 하버드 버크먼 센터에서 또 왈랍이라는 데서 제가 이 일을 많이 했는데 그러면 이제 사람들이 그들의 아이덴티티와 데이터를 어떻게 관리를 할 것인가 그 셀프 소번 데이터, 셀프 소번 아이덴티티와 관련된 개념입니다. 대부분의 개념이 지금 이제 뭐 그 규제에 들어가 있습니다. 지금 언제 효과가 들어갈지 모르겠습니다만은 그 EU 데이터 규제에 들어가 있습니다. 아이덴티티와 데이터와 관련해서 데이터 컨트롤러에게 그 EU 데이터 레귤레이션을 따라야 하는 그러한 책임이 있습니다. 그래서 데이터 공유와 관련해서 EU 데이터 레귤레이션을 따라야 되고요. 데이터 프로세서 그리고 데이터 컨트롤러가 있는데 데이터 컨트롤러 같은 경우에는 책임이 없습니다만은 이것이 이제 은행들의 컴플라이언스 문제가 되는 것이고 이 비즈니스 모델이 바뀔 수밖에 없는 그러한 이유입니다. 왜냐하면 은행들을 그러니까 데이터를 파는 그러한 뭐 구글이라든지 페이스북 같이 자기들이 소유하지 않고 있는 데이터를 파는 것과 관련해서 굉장히 밀접한 관계가 있습니다. 굉장히 흥미로운 기술이라고 생각이 되는데요. 특정 사람들이 가지고 있는 그러한 애트리뷰트를 가지고 토큰을 만들어 가지고 데이터를 공개하지 않고 이제 그 영지식 검증 혹은 뭐 멀티파티 컴퓨테이션 이러한 개념들을 가지고 데이터를 쉐어를 하는데 여러 가지 어설션을 검증을 하는 것입니다. 다시 이 사람을 아이덴티파이 하지 않아도요. 이것은 의료 정보 교환에 있어서 굉장히 중요하다고 생각이 되고요. 의료 부분에 있어서 굉장히 많은 친구들이 회사들을 세우고 있는데요. 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 기술 그 자체에 어려움이 있는 것이 아니라 이 그 당사자들이 그러니까 실제 이 데이터나 로비 그 마크 베네합 같은 사람들이 이제 세일스포스.com을 만든 회사이잖아요. 회사를 만든 사람이 있는데 이러한 것을 이제 그 깨려고 굉장히 많이 노력을 하고 있습니다.
그래서 제도적인 그런 이유들 때문에 굉장히 많은 어려움이 있고 이제 그 한 가지 요소에 대해서 말씀을 드렸고요. 또 하나 말씀을 해주셨던 내용 중에 하나가 AI와 스마트 AI, 뭐 멍청한 AI 여러 가지 AI가 있다고 말씀을 드렸는데요. 저희가 다 AI라고 부르는 것들은 사실 그들이 어떠한 결론에 도달을 하는지 스스로 이해를 하지 못합니다. 그런데 이제 MIT에 랩이 하나 있는데 그 알고리즘 투명한 알고리즘을 만들어서 그 아마도 차세대 AI가 나올 것이고요. 그 뉴럴 베이지언 네트워크를 적용을 해가지고 어떤 신경학적인 그러한 알고리즘을 기반으로 어떠한 결정에 어떻게 도달을 했는지 알 수가 있을 것이고 더 대화를 할 수가 있을 것이다라고 생각이 듭니다. 예, 그것은 AI의 뭐 이제 다른 그 다음 차원이다라고 생각이 듭니다. 그리고 이제 제가 그냥 그 필요성, 공동의 필요성이 있어서 어떤 자율성을 엣지에다가 부여를 하는 것에 대해서 말씀을 드렸는데요. 그 검증을 할 수 있는 방법, 그러니까는 그 비행기들 같은 경우에 이제 프로그램이 없다라면은 자율 비행이 안 되겠죠. 그 프로그램이 완결성이 있어야지만 비행기가 날 수 있는 것입니다. 로울랩에서 저희는 이제 지네틱 알고리즘을 사용을 해가지고 특정 베리피케이션을 해서 이제 그 서브컨트랙트를 완결할 수 있도록 하는 것인데 이것이 이제 뭐 디터미니스틱한 것인지 아닌지에 따라서 달라집니다. 이것이 굉장히 중요합니다. 이 업계를 어떻게 규제할 것인가에 있어서 매우 핵심적인 부분이고 제가 좀 걱정이 되는 부분들은 오래된 개념을 가지고 거기에다가 이제 새로운 기술을 그 틀에다가 넣으려고 하는 사람들이 굉장히 많이 있습니다. 그런데 그 유틸리티 토큰, 시큐리티 토큰 이렇게 차이가 있는데 만약에 스마트 파생 상품이 있다라면 그리고 토큰이 어떤 프로그램이라면은 다른 형태로 다른 때에 사용이 될 것입니다. 그러니까 이것이 원래 목적을 달성을 하는 것인가? 그러니까 금융 때, 이제 금융 위기 때 그 모기지 MBS가 문제가 되었었잖아요. 그래서 이제 주택 금융 리스크가 발생했었는데 이 그 어프로벌 프로토콜과 관련해서 저희가 이제는 검증을 할 수가 있습니다. 검증을 할 수 있기 때문에 더 나은 상품도 나올 수가 있고 또 그에 따라서 더 나은 규제도 만들어질 수 있다라고 생각합니다. 네, 시간이 다 됐는데 플로우에 질문 3개가 들어왔어요. 그래서 일단 그 메디블럭 관련해서 들은 질문을 이현수 대표님, 메디블럭 관련해 비트코인으로 인해서 개인의 아이덴티티를 네트워크망한다는 개념이 기대가 됩니다. 다만 정보관리가 기술과 네트워크망에서 존재한다면 소비자를 위한 더 좋은 세계를 위한 연구가 역으로 스마트폰 같은 기술이 없으면 모든 정보에서 배제되지 않을까 궁금합니다. 여기서 간단히 말씀해 주십시오. 질문 내용이 아마 그 스마트폰 같은 기술이 없으면 모든 정보에서 배제되지 않을까 궁금합니다. 뭐 이런 얘기 같은데. 스마트폰이 없으면 이제 이게 성립이 안 할 수 있을 것 같다. 예. 사실 스마트폰이 있기 전에는 말씀하신 이제 개인 건강 기록 약간 이런 것들이 성립하기 어려웠던 것이 사실이고요. 그리고 의미도 많이 약했었습니다. 근데 진짜 스마트폰이 사실 생기면서 이제 뭐 사진이라든지 그리고 아니면 은행 정보라든지 이런 것들을 모두가 우리가 스마트폰에서 다루고 관리할 수 있게 되었는데 사실 아직까지 이제 이루어지지 않은 마지막 단계가 이제 의료 기록을 다루는 약간 그런 거라고 생각을 하고 있고요. 그래서 이제 언젠가는 의료 서비스도 스마트폰을 이용을 해가지고 모든 거를 관리하고 또 이제 자기가 원하는 서비스를 받을 수 있고 이런 시대가 올 텐데 사실 이제 그런 방향으로 가기 위한 가장 좋은 기술, 현재로서 가장 유용한 기술이 블록체인이 이제 된다고 생각을 하고요. 그렇게 해서 이제 의료 기록까지 이제 스마트폰으로 이제 다룰 수 있게 되면 거의 이제 스마트폰으로 이제 모든 세상 정보를 다룰 수 있는 이런 게 완성이 되는 게 아닌가 생각을 합니다. 질문에 대해서 좀 답변이 되는지 모르겠는데 제가 예. 네, 감사합니다. 두 번째로 우리 지금 혹시 그 이훈 교수님 답변이 가능할지 모르겠습니다. 앞으로 모네로나 대시, 버지 같은 익명의 전송 코인들의 성장 가능성 어떻게 보시나요? 감사합니다. 저에게 질문을 주셔서 앞으로는 암호화 화폐가 그 대세를 이루지 않을까요? 왜냐하면은 그 사실상 만일 규제가 없이 그냥 공정한 경쟁이 있었다면은 일반 화폐보다는 암호화폐가 훨씬 더 좋습니다. 빠르게
그러니까 뭐 송금 같은 걸 하더라도 비용도 적게 들고 훨씬 빠르고 그리고 여러 가지 장점들을 가지고 있거든요. 그러니까 공정한 경쟁을 따지면은 그 암호화폐가 굉장히 그 좋은 위치에 있는데요. 지금 많은 레귤레이션이나 중앙 정부나 이런 것들 때문에 지금 많이 뒤쳐져 있기 때문에 그 지금 많이 숨겨져 있고 그리고 사실은 뭐 굉장히 나쁜 이미지도 가지고 있지 않습니까? 뭐 코인충이라는 얘기도 있고 막 그런 듯이 가지고 있는데 앞으로 한 5년 정도 지나면은 굉장히 자연스럽게 우리가 그 벽돌폰을 들다가 스마트폰을 지금 자주 굉장히 편하게 받아들이듯이 좀 앞으로 미래에는 암호화폐가 굉장히 편안하게 우리가 받아들일 수 있는 세상이 오지 않을까 그 생각보다 빨리 오지 않을까 하는 생각을 가지고 있습니다. 제 개인적인 견해입니다. 예. 네, 감사합니다. 또 하나의 질문이 불러온 질문이 하나 더 있는데요. 토스 또는 삼성페이도 블록체인 중 하나로 볼 수 있나요? 요건 뭐 제가 간단히 답변드리겠습니다. 삼성페이 같은 지금 페이먼트는 블록체인과는 좀 거리가 있는 핀테크 기술인데요. 지금 이게 얼마나 빨리 발전하고 있냐면 2, 3년 전만 하더라도 핀테크 기술에 의한 페이먼트가 결제 문제가 굉장히 중요한 문제였거든요. 그런데 지금 바로 이제 바로 나온 것 중에 하나가 아까 송금도 얘기 나왔지만 송금도 핀테크 송금이 허용된 지가 불과 한국에서 허용된 지가 뭐 해외에서는 오래됐지만 한국에서는 작년에 허용됐는데 그 허용되자마자 지금 벌써 블록체인을 이용한 아까 R3 컨소시엄 같은 송금이 등장하면서 핀테크 송금은 이거 아무것도 아니게 됐어요. 왜냐하면 이제 핀테크 업체들이 빠르게 블록체인 송금으로 넘어갑니다. 왜냐하면 R3 컨소시엄 같은 경우는 바로 그냥 수초 내에 송금이 되면서 수수료가 거의 10분의 1도 안 되거든요. 그래서 그런 방향으로 넘어가니까 굉장히 빠르게 불과 2, 3년 전만 하더라도 핀테크 송금에 역점을 두고 있는데 이제 바로 블록체인 송금으로 넘어간다는 거 그런 말씀드리고 아까 두 번째 질문과 관련이 있는 건데요. 스마트폰이 없으면은 우리나라가 아까 이훈 교수 말씀처럼 가장 가능성이 있는 것이 스마트폰 이것이 스마트폰 때문에 일어난 거고 그 다음에 대용량 반도체 스마트폰에 들어가는 그 D램 반도체 용량이 과거 큰 데스크탑 쓰던 것보다 더 큰 용량이 들어가거든요. 그 다음에 이것을 빠르게 결제하는 것 전부 블록체인을 빠르게 해주는 것이 바로 우리가 깔려져 있는 초고속 통신망이죠. 그 초고속 통신망, 스마트폰, 그 다음에 대용량 반도체 이것이 한국의 세계 최강이기 때문에 저는 규제만 없으면은 우리나라가 디지털 금융에서 세계 중심이 될 수 있다고 생각을 합니다. 1986년에 영국이 빅뱅이라는 걸 단행했습니다. 그 당시에 이제 그 유럽 중앙은행이 프랑크푸르트에 설립되면서 런던의 금융 중심지가 빼앗길까 봐서 생긴 것이 빅뱅인데 그 빅뱅은 요점은 완전 규제를 없애는 거였습니다. 완전 규제를 없애면서 런던이 외환 거래면은 지금도 뉴욕보다 2배나 많은 여전히 세계 금융 중심지가 되었습니다. 우리가 초고속 통신망, 그 다음에 대용량 반도체, 모바일 세계 최강자 강국입니다. 규제만 없으면 한국이 이 디지털 금융 시대는 세계 중심지가 될 수 있다고 생각을 합니다. 시간이 많이 경과되었고 또 플로어 질문까지 다 답변을 했기 때문에 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.